بھرپور فائدہ اٹھایا اور ڈائریکٹلی ایک ایک قبیلے کو جا کر دعوت دینے لگے. اور اس دوران کسی قبیلے نے دعوت قبول نہیں کی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا، اور بہت سارے الگ الگ لوگ تھے جو اسلام قبول کیے اور اپنے اپنے ایریاز میں جا کر وہاں پر اسلام کی دعوت دی. اب اس کے بعد واقعہ پیش آتا ہے اسراء اور معراج کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، تبلیغ کی کامیابی، ظلم اور ستم، یہ ساری چیزیں چل ہی رہی تھی. کبھی کبھار یوں لگتا تھا جیسے آپ غالب آ رہے ہیں سب پہ، کبھی کبھار ان کی تکلیفوں سے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگ کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ تبلیغ کا بھی کام چل رہا تھا، ظلم و ستم بھی چل رہا تھا، لیکن اس کے درمیان چند تارے جو ہے وہ جھلملا رہے تھے، اور امید تھی کہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ تارے جو ہیں وہ چمک اٹھیں گے. انہی دنوں میں معراج کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا. اب معراج کی جو رات ہے اس کے بارے میں پرٹیکولر یہی رات کر کے کسی بھی کتاب میں منشن نہیں ہے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ یہ شب معراج ہے، پرٹیکولر وہی رات ہے، یہ مینشن کہیں بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی. کسی نے یہ قول کیا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال کے بعد معراج ہوئی. دیکھو، جس نے کہا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، ان کا نام تھا تبری. ٹھیک ہے، ان کا قول ہے. پھر امام نووی اور امام قرطبی انہوں نے کہا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال کے بعد معراج ہوئی. پھر اس علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو جو ہے وہ معراج کی رات ہوئی. پھر ہجرت کے 16ویں مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں معراج ہوئی. ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہجرت ہوئی. ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں معراج ہوئی. تو پرٹیکولر ہاں بھائی یہی ڈیٹ پر معراج ہوئی یہ بتایا نہیں گیا. جس طریقے سے لیلۃ القدر کو نہیں بتایا گیا کہ پرٹیکولر اسی تاریخ کو یہ رات ہے، نہیں بتایا گیا، ویسے ہی اس کے بارے میں معراج کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ یہ پرٹیکولر اسی دن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے امکان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو ہے معراج کی رات آئی ہے، تو غالباً نبوت کے 10ویں سال میں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکنڈز میں بہت لمبا سفر کیا تھا. ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سفر طے کیا تھا، اور یہ سفر کسی راستے کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ عروج کرنے والا سفر تھا. عروج یعنی کہ اوپر جانا. ٹھیک ہے، عروج جس کا اپوزٹ ورڈ ہے زوال. زوال یعنی کہ نیچے آنا، عروج یعنی کہ اوپر آنا. سورج اپنے عروج پر ہے، سورج جیسے اوپر چڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عروج. تو اسی سے ورڈ بنا ہے معراج. ٹھیک ہے، تو یہ جو سفر تھا یہ منٹوں کا سفر تھا، جو کچھ سیکنڈز میں، ایک لمبا سفر تھا جو کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کور اپ کر لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ نے پورا سفر کیا تب تک دنیا کا وقت جو ہے وہ رک گیا تھا. امام ابن قیم لکھتے ہیں صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے سمیت، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا یا پھر صرف آپ کا جسم یہیں تھا، آپ کی روح گئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے. تو جسم مبارک کے سمیت آپ جو ہے وہ براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرم سے بیت المقدس تک سیر کرائے گئے. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ نے سیر کی. پھر آپ نے وہاں پہنچ کر انبیاء علیہ السلام جتنی بھی انبیاء کرام ہیں تمام کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا. ٹھیک ہے، مسجد کے دروازے کے حلقے سے براق جو سواری تھی اس کو باندھ دیا اور امامت فرمائی. تمام انبیاء کرام تھے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کو نماز پڑھائی، امامت کی.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا، اسی رات کو اسی وقت پہ، ٹھیک ہے. بیت المقدس سے آپ گئے آسمانی دنیا کی طرف. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا، خوش آمدید کہی، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں بتائی. رائٹ سائڈ جو نیک لوگ تھے، سعادت والے، نیکی والے، سعادت کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، نیک روحوں کو بتایا، اور لیفٹ سائڈ جو ہے برے لوگ ہیں ان کو دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا. آپ نے وہاں حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا. دونوں سے ملاقات کی، سلام کیا. دونوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ کو مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر چلے گئے. آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر چلے گئے. وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اچھا، ادریس علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر ہیں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کی روح بھی چوتھے آسمان پر ہی لی گئی تھی. ادریس علیہ السلام کا دور بہت الگ دور تھا، جیسے کہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ لوگ کافر تھے، شرک کر رہے تھے، اللہ کی طرف ان کو بلایا گیا. اکثریت نبیوں کا سلسلہ یہی رہا ہے. لیکن ادریس علیہ السلام جو شروع کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام. اوکے، تو ادریس علیہ السلام کے دور میں نا ایلینز کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن ان کی جنگیں جو ہوئی ہیں انہی کے ساتھ ہوئی ہیں. اوکے، ایلینز کے ساتھ ہوئی ہیں. پھر کچھ الگ شیطانی طاقتیں جناتوں کی شکل میں جو زمین پر اتاری گئی تھی، وہ لوگ آسمانوں سے انسانوں کو دیکھا کرتے تھے. جو برے جنات جیسے شیاطین کے اس میں سے، ابلیس میں سے تھے، وہ آسمان سے یہاں پر دیکھا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے کھلے بال دیکھ کر ان سے مائل ہوتے تھے. پھر جب وہ زمین پر آئے تو یہاں پر بہت غلط کام کیے انہوں نے، اور انہی سے ان کی اولاد نکلی جو بہت جائنٹ نظر آتی تھی، جنہیں جائنٹس کہا جاتا ہے. اور وہ جائنٹس کے ساتھ ادریس علیہ السلام نے جنگ کی، اور ادریس علیہ السلام نے ہی پہلے جو ہے وہ ہتھیار بنایا. ہتھیار کی جو فرشتوں نے ان کو ہتھیار بنانا سکھایا، ہتھیار انہوں نے ہی بنائے. پھر وہ جو ہے سب کو درس دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، اسی سے ان کا نام ادریس پڑا ہے. اوکے، تو یہ ان کا قصہ ہے. تو یہ ان کی اس دوران فرشتے سے جو دوستی ہو گئی تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ میں جنت اور جہنم دیکھوں کیسے ہوتے ہیں. تو جب فرشتہ ان کو لے کر جا رہا تھا تو چوتھے آسمان پر موت کا فرشتہ بھی آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادریس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پر قبض کرنا. ادریس علیہ السلام کا جو فرشتہ تھا، مطلب جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ پریشان کہ یہ تو زمین پر رہتے ہیں، آسمان پر کس طریقے سے. لیکن چوتھے آسمان پر دونوں ٹکرائے اور فرشتے نے کہا کہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو. تو جو ان کا دوست فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سحر کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے. تو ان کا دوست پوچھتا ہے کتنی دیر؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ ان کی روح نکل چکی تھی. تو چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح نکالی گئی ہے، تو اسی لیے ادریس علیہ السلام جو ہے چوتھے آسمان میں ملیں گے. پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور انہوں نے بھی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا، اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے میرے آنسو نکل آئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا.
اور آپ کے لیے بیت المعمور کا بھی ظاہر کر دیا گیا. بیت المعمور یعنی کہ جو دنیا میں ہمارا کعبۃ اللہ ہے، دنیا کے سینٹر میں بیچوں بیچ، ایگزیکٹ اس کے اپوزٹ، ٹھیک ہے، مطلب سمجھو یہ ہمارا کعبہ ہے سینٹر میں، کریکٹ اس کے اوپر آسمان میں ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس کا اربوں خربوں فرشتے جو ہیں وہ روز کنٹینیوسلی طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو زمین پر ہے اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، اور جو اوپر آسمانوں میں ہے اس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور، اور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ اس کا طواف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ آگے تشریف لے کر جائیے، میں آگے نہیں آ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر ساتھ کیوں نہیں چلتے، میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو، یہاں پر مجھے تنہا کیوں چھوڑ رہے ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر ایک بال برابر بھی میں اوپر چلا گیا تو تجلی الہی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بال برابر بھی، 1 انچ بھی نہیں بلکہ ایک بال برابر بھی میں یہاں سے ہلا اور اوپر کی طرف آپ کے ساتھ چلا تو آپ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور میں کسی قابل نہیں رہوں گا. تو پھر اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اکیلے سفر کیا، اوپر کی طرف عروج کیا، اور حتیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے صاف میدان اور ایک دم پاک جگہ پہنچ گئے، ایک دم صاف چمکیلی جگہ. وہاں آپ پر تجلی خاص ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب گئے، وہاں پر آپ کو تجلی خاص یعنی کہ اللہ کی تجلی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، قولی عبادتیں زبان سے ہونے والی عبادت، فعلی عبادتیں ایکشن سے ہونے والی عبادت، ٹھیک ہے، جس میں ہماری باڈی ایکشن میں آ رہی ہے، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری باڈی بھی موو کر رہی ہے تو یہ فعلی عبادت ہے. اور تمام مالی عبادتیں، مال سے عبادت، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، حج کے لیے خرچ کرنا، ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ مالی عبادت ہوئی. تو تینوں قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی عنایت اور مہربانی کو دیکھا تو گنہگار امت یاد آئی. فرمایا السلام علینا وعلی عبادہ اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ آپ کو سلام کر رہا ہے، اور ایسے حال میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آتا ہے گنہگار امت کا، اور آپ کیا فرما رہے ہیں السلام علینا، سلامتی ہو مجھ پر، وعلی عبادہ اللہ الصالحین، اور ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر بھی، میرے پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. تو وہاں پر بھی امت کا خیال. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا کتنا خیال تھا. آپ نے آخری وقت بھی امت کا خیال کیا، آپ نے اپنی ساری زندگی بس میری امت میری امت، اپنی امت کا خیال کیا. تو امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے بدل اپنے روحانی باپ، اپنے رحمت للعالمین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم بہت پیچھے ہیں. جس قدر فکر آپ نے اس امت کی امت اتنی فکر مند نہیں ہے. آج امت اس حال میں ہے کہ میں کر رہی ہوں، میرا گھر چل رہا ہے، میری عبادت ہو رہی ہے، بس کافی ہے. ایک امتی کو دوسرے امتی کی بالکل فکر نہیں ہے. ہر کوئی اسے، یہاں تک کہ ہم کوئی عبادت بھی کرتے ہیں تو اس عبادت کو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کہیں وہ بھی نہ کرنے لگے، یہ ڈر. کوئی وظیفہ ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ وظیفہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. 2 بار میں نے 2 لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے، اور ایک تھا پڑھائی میں، ہاں علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی میں ذہن کھلنے کے لیے، کند ذہن کے جو بچے ہوتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کا بھی کاروبار میں برکت ہو اور دوسروں کے بچوں کا علم بھی علم کے اندر اضافہ ہو. تو ایسی سوچ والے انسان ہیں ہم.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा पार करके अल्लाह के सामने खड़े होकर भी उम्मत का ख्याल किया। मौत का फरिश्ता जब सामने था तब भी उम्मत का ख्याल किया। लेकिन हम जो है बस अपनी पड़ी होती है, हमें उम्मत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा दिया, और वो तोहफ़ा था नमाज का। ठीक है, नमाज का तोहफ़ा दिया गया। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी फ़राइज़ जो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, चलो इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं, हाँ, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, 5 फ़राइज़ हैं। ये फ़र्ज़ चीज़ें हैं जो हर एक मुसलमान को करने हैं। तो कलमा ज़मीन पर नाजिल हुआ, रोज़े के अहकामात ज़मीन पर नाजिल हुए, ज़कात ज़मीन पर, हज के अहकामात ज़मीन पर। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो फ़र्श पर नहीं बल्कि अर्श पर नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को उरूज करवाया, अपने सामने खड़ा करवाया और तब ये तोहफ़ा दिया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी मुक़द्दस और कैसी इबादत होगी। ये वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने आसमानों के पार बुला कर दिया है। तो यकीनन ये बहुत ख़ास इबादत है। और एक मुसलमान और एक काफिर में फ़र्क यही है नमाज का। काफिर भी अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, साफ दिल के होते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। ओके, तो एक नमाज ही है जो काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क करवाती है। हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। कुल 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। उसके बाद आप खुशी खुशी वापस आ रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनका गुज़र हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या हुक्म दिया है? आपने फरमाया 50 नमाज़ों का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने परवरदिगार के पास जाइए और अपनी उम्मत के लिए तकलीफ़ का सवाल कीजिए। आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें तो चलते हैं। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह के पास आपको लेकर गए। फिर आपने अल्लाह से ये ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने 10 उसमें से माइनस कर दिए, 40 लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी उम्मत इतना भी नहीं पड़ेगी। आप फिर गए और कम करके लेके आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इतना भी नहीं पड़ेंगे। यूं करते 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 5 रह गए। जब 5 रह गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी नहीं पड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इस पर राज़ी हूँ और इसको मैं तस्लीम करता हूँ। फिर जब आप मज़ीद कुछ देर तशरीफ़ ले गए तो निदा आई, पुकार आई अल्लाह की तरफ से कि मैंने अपना फ़रीज़ा नफीज़ कर दिया और अपने बंदों से तकलीफ़ को दूर कर दिया। अगर ये 5 भी पढ़ेंगे तो मैं 50 का ही सवाब दूंगा। ठीक है, तो ये जो फ़रीज़ा, एक नफीस फ़रीज़ा इसको कहा, यानी कि पाकीज़ा एकदम। तो ये एक ऐसी इबादत है जो निहायत पाकीज़ा और बहुत बेहतरीन इबादतों में से बेहतरीन इबादत है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी इबादत में हम सुस्ती और कायली करते हैं। यही इबादत हमें इबादत करने नहीं देती। हमारा नफ्स जो है हमें इस इबादत को करने की इजाज़त नहीं देता। एक बात हमेशा याद रखिए, या फिर थोड़ा सा उस बात पर रोशनी डाल कर देखिए कि जो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, जो चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं, वही करने हमारा दिल सुस्ती करता है। क्यों? कभी आपने सोचा है? शैतान नहीं चाहता कि इंसान वो अमल करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो, और ख़ास उसी वक्त शैतान हमें गाफिल कर देता है। नमाज का वक्त हो रहा है, हम बैठे हैं और थोड़ी देर 1-2 रील्स और देख लेती हूँ, 1-2 शॉर्ट्स और देख लेती हूँ, थोड़ा सा सीरियल बाकी है देख लेती हूँ, अच्छी रेसिपी बता रही है पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, बयान सुन रही हूँ, दीन के एतबार से भी बहकाएगा, बयान सुन रही हूँ, पहले ये सुनकर कंप्लीट कर लूँ फिर नमाज के लिए चली जाऊँ। यूँ करते 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 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा और ख़त्म हो जाता है नमाज का वक्त। फिर हम गड़बड़ से देखते हैं कि कितनी देर बाकी है नमाज के लिए। अच्छा, अभी 5 मिनट है, जल्दी जल्दी पढ़ लूँगी, वज़ू कर लेते हैं और फास्ट नमाज पढ़ते हैं। तो ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुनाफिक है जो बैठा रहे और नमाज का वक्त ढलने का इंतज़ार करे। जब नमाज का वक्त ढलना करीब हो जाए, अनकरीब हो जाए, तो बैठे बैठाए 4 ठोंगे मारकर उड़ जाता है।
जल्दी जल्दी सजदे और रुकू करना, ऐसे जैसे मुर्गी या फिर कोई परिंदा दाना चरने के लिए सर ऊपर नीचे करता है ना, तो इस तरीके से 4 ठोंगे मारकर सर उठा लेता है, मुनाफिक की निशानी है। तो अब हम अपना जायज़ा खुद लेंगे कि हम मुनाफिक हैं कि मुसलमान हैं कि मोमिन हैं। तीनों में फ़र्क है, मुसलमान और मोमिन दोनों एक नहीं है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोमिन वो है जो कलमा पढ़े भी और कलमे की करे भी। ठीक है, मुसलमान वो है जो सिर्फ कलमा पढ़ता है, मोमिन वो है जो कलमा पढ़ता भी है, कलमे की सुनता भी है और कलमे के मुताबिक अमल भी करता है, और हम इसमें बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो शैतान नहीं चाहता कि हम वो इबादतें करें। अब ये जो नमाजें हैं, 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम के जितना, जब आप दुनिया में खो गए थे तो आप 350 साल रोए थे, 350 साल अल्लाह के हुजूर रोने का सवाब मिलेगा 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी की थी तो वो वक्त ज़ोहर का वक्त था, तो जो बंदा फ़र्ज़ नमाज अदा करेगा ज़ोहर की, तो उसको अपनी औलाद अल्लाह की राह में कुर्बान करने जितना सवाब मिलेगा। असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से रिहा हुए थे, असर की नमाज का वक्त था। ठीक है, असर का वक्त था जब उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज पढ़ी थी रिहा होने के बाद। तो जो बंदा ये 4 रकात पढ़ेगा वो 4 अंधेरों से महफूज रहेगा, दुनिया का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, कब्र का अंधेरा, क़यामत के दिन का अंधेरा। इन 4 अंधेरों से वह महफूज रहेगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम 4 अंधेरों से रिहा होकर आए थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, जुल्मत का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। जो मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा, यहाँ पर 2 कौल आते हैं। एक तो वो मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने बरी होने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 2 तोहमतें लगी थी कि वो खुदा हैं और अल्लाह के बेटे हैं। मरियम अलैहिस्सलाम पर एक तोहमत लगी थी कि वो अल्लाह की नऊज़ुबिल्लाह बीवी है, तो इसलिए उन्होंने 1 रकात पढ़ी थी बरात के लिए, उन्होंने 2 रकात पढ़ी थी बरी होने के लिए इस इल्ज़ाम से। तो जो 3 रकात पढ़ेगा वो इल्ज़ामात से बरी हो जाएगा, कुफ्र और शिर्क से बरी हो जाएगा। और एक ये भी आता है कि जो 3 रकात फ़र्ज़ मगरिब की पाबंदी से पढ़ेगा, उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जितना सवाब मिलेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक दिन अपनी बीवी से कोई मसला हो गया था। ठीक है, मसला ये था कि शैतान हर तरीके से कोशिश करता है अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़बान से कुफ्री अल्फाज निकलवाने की। उसने अल्लाह से चैलेंज किया था। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पैसा, माल और दौलत, औलाद सब कुछ बहुत था। तो शैतान ने चैलेंज किया था कि तूने इतना कुछ अता किया है तो जाहिर सी बात है ये तेरा शुक्रगुजार ही रहेगा, तू सब कुछ छीन के देख कि तेरा बंदा शुक्रगुजार रहता है क्या। तो ये चैलेंज के तौर पर अल्लाह ताला ने धीरे धीरे सब कुछ छीना, बीमारी दे दी, लेकिन उनके ज़बान पर एक भी नाशुक्री तो दूर, हाय मेरी किस्मत या आह मुझे दर्द हो रहा है, ये भी उनके ज़बान से नहीं निकला था। यहाँ तक कि उनके बदन में ज़ख्म होकर जब कीड़े निकलने लगे तो वो कीड़े जब बदन से झड़ते तो वापस अपने बदन में डाल लेते कि तेरा रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे गोश्त में रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब शैतान क्या करता है, लास्ट दाव खेलता है कि वो आपकी बीवी के पास एक हकीम की शक्ल में जाता है। ओके, और जाता नहीं, बैठा रहता है। तो इनकी बीवी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरे शौहर का इलाज करवा दूँ। तो ये कहता है कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। तो ये बताते हैं कि इनको इतने सालों से बीमारी है और इतनी कि अब इनका गोश्त भी झड़ने लगा है। तो ये कहता है कि मैं हर कुछ करूँगा, मैं इलाज करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो कहती कि ठीक है मैं करूँगी। तो ये कहता है कि मेरे आगे सजदा करना पड़ेगा और एक मेरे नाम पर जानवर कुर्बान करना पड़ेगा। वो राज़ी हो जाते हैं क्योंकि शौहर को ठीक करना है। जब ये आती हैं और शौहर से बताती है तो वो कहते हैं कि अच्छा वो मेरा इलाज कर सकता है। तो बीवी कहती कि हाँ। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारे पास तो अभी पैसे कुछ भी नहीं है, तो हम उनकी जो फीस है वो कैसे पे करेंगे, वो कैसे देंगे। तो कहती है कि मैं उसका बंदोबस्त कर लूँगी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किस तरीके से, क्या मांगा है उसने। तो इनकी बीवी फरमाती है कि उसने कहा है कि इस तरीके से सजदा करना है, झुकना है मेरे आगे और बस कुर्बानी करनी है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आता है, इतना ज़ोर से बीवी को चिल्लाते हैं। वो बीवी होती है जो बुरे से बुरे हालात में आपका साथ नहीं छोड़ती। तो इस मामले में हल्का सा अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि बीवी पर चिल्लाया था। ठीक है, तो इस मामले में नाराज़ होने की वजह से अब महबूब जब नाराज़ हो जाए एक नबी से, तो नबी की हालत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रो रहे होते हैं, माफ़ी तलाफ़ी के लिए 4 रकात की नीयत बांधते हैं। मगरिब का वक्त होता है,
لیکن 3 رکعت پر رو رو کر دم نکل جاتا ہے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایوب تو 3 رکعت نماز پڑھ، میں تجھے 4 کا ثواب دوں گا۔ رونے والے روتے ہیں پر ایوب جیسا کوئی نہیں روتا، اتنا آپ روئے تھے، تو یہ ثواب ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا ثواب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اوکے۔ اب بچے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چاہتا ہے وہ چاہیے کہ اس کو چاہیے عشاء کی نماز پڑھے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ فجر میں تھوڑی بہت رہتی ہے تعداد، ظہر میں اچھی خاصی رہتی ہے، عصر میں بھی اوکے اوکے رہتی ہے مسجدوں میں تعداد، مغرب میں تو بھرپور رہتی ہے، کیونکہ مغرب میں آؤ اور ان کا ثواب لے کر جاؤ، آدم علیہ السلام کا لے کے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کا لے کر جاؤ، لیکن عشاء میں نہیں آنا۔ عشاء میں آؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پالو گے۔ اسی لیے عشاء کی نماز پڑھنے ہمیں بڑی سستی آتی ہے، غافل ہو جاتے ہیں ہم۔ امپورٹنٹ نیوز، بریکنگ نیوز عشاء کے ٹائم پہ، کرکٹ میچ عشاء کے ٹائم پہ ہوتی ہے، لیٹسٹ ٹرینڈنگ سیریل جو ہوتا ہے عشاء کے ٹائم پہ ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی شیطان ہمیں غفلت میں ڈالنا چاہتا ہے اکثر یہ وقت ہوتا ہے، بیکاز شیطان نہیں چاہتا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پالے۔ تو اس طریقے سے شیطان ہمیں نمازوں سے غافل کرتا ہے۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی چیز کرنے جب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، نفس کو ہمارے تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں نیکی ہے، جب کوئی چیز کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں گناہ ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور نمازوں کا تحفہ لے کر آپ تشریف لائیں۔ اب جب آپ جا رہے تھے تو جاتے وقت ایک قافلے سے آپ کا سامنا ہوا تھا جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک دم بھڑک کر بھاگ گئی تھی اونٹنی۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا تھا جو ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا، اس وقت قافلہ سارا سو رہا تھا، تو آپ نے اسی برتن سے پانی پی کر اسی برتن کو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ڈھک کر چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ جیسے ہی آپ نے واقعہ بیان کیا تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگ آپ کو جھوٹا کہنے لگے، تکذیب کرنے لگے آپ کی۔ تو کچھ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا ہے، ذرا آپ نے دیکھ کر آئے ہیں نا، آپ تو بتاؤ کیسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جیسے لائیو وہ بھی بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں ویسا نظارہ سامنے کھول دیا، تو آپ نے ایک ایک بات باریکی سے بتائی، لیکن کافروں نے جھٹلانا تھا تو انہوں نے جھٹلا ہی دیا۔ پھر آپ نے اس قافلے کے بارے میں بھی کہا کہ مکہ کا ایک قافلہ بھی وہاں پر میں نے دیکھا تھا جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ان کا برتن اس پوزیشن میں رکھا تھا، میں نے وہاں سے پانی بھی پیا تھا اور اس برتن کو میں ڈھک کر بھی آ گیا تھا۔ ساری چیزیں آپ نے وضاحت کے ساتھ بتا دی، لیکن ان لوگوں نے انکار ہی کرنا۔ دیکھیے جو ماننا چاہتا ہے وہ مان لیتا ہے، جو ماننا ہی نہیں چاہتا آپ چاہے کتنی بھی دلائل دے دو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے گا ہر حال میں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا آپ چاہے سر نیچے پیر اوپر کر لو وہ کبھی نہیں سمجھے گا، بیکاز اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے جیسے ہی واقعہ سنا آپ نے فوراً مان لیا، یقین کر لیا، سچ جانا، اس کو جھٹلایا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ رات اس لیے بنائی تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلا سکیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کر لے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تاکہ ہم تمہیں اپنے کچھ بڑی نشانیاں دکھلا سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانی تھی، بڑی نشانیاں، اور وہ بڑی نشانیاں کیا کیا تھی؟ اس واقعے کے بعد آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ پردہ ہٹا دیا گیا تھا، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی، بہت موٹے موٹے حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھول دیے گئے، اوکے۔ تو ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، جہنم کیسی ہے اور ساری چیزیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، آپ نے عذاب دیکھا، آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن پر مختلف قسم کے عذابات کیے جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جنت کی 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر اس کا اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہو تو سٹار ہے، اوپر ایک لائن ہے نیچے ایک لائن ہے، تو یہ جو سٹار ہے یہ اس کو مانتے ہیں کہ یہود کا ستارہ ہے، اور فرات اور نیل 2 دریا ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم یہاں سے نیل سے فرات تک قبضہ کر لیں گے، تو وہ سمبول ہے ان کے فلیگ میں، ٹھیک
ٹھیک ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے, اور اسی لیے وہ اس میں ہے کہ سارے مسلمانوں پر کنٹرول کر لے. اوکے, اور کنٹرول کس طریقے سے کرتے ہیں میں بتا چکی ہوں آپ کو, سود کے ذریعے, خوراک کے ذریعے, کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو ڈائریکٹلی ہمارے نفس پر حملہ کریں, دماغ کا ہمارا استعمال کرنا. کس طریقے سے؟ کھانے پینے میں ایسی چیزیں استعمال کرنا جو ہڈن میسیجز دماغ کو دیں, میوزک کے تھرو ایسے ہڈن الگوریدم کو, ہڈن اسے یوز کرنا, ردھم کو یوز کرنا کہ وہ ہمارے دماغ کو میسج پہنچا سکے. بہت زیادہ تحقیق, یہودیوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے, وہ کسی بھی اپنے بچے کو ان ایجوکیٹڈ نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایجوکیشن مسٹ ہے. ایک سیکنڈ رکو, ہاں ٹھیک ہے. تو وہ لوگ, ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی بچے کو ان ایجوکیٹڈ نہیں چھوڑتے. ایجوکیشن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہاں. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو کتابیں ہیں تورات وغیرہ اس کی تعلیم باقاعدہ دیتے ہیں, لیکن ان کی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں. اوکے, ان میں چینجز آ گئی ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے تو وہ ایجوکیشن کے حساب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن کو ہی امپورٹنس نہیں دیتے. یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ دین بھی ضروری ہے, دنیا بھی ضروری ہے, دونوں ہونا ساتھ ساتھ. ایسے نہیں کہ ہم صرف ہمارے بچوں کو مدرسہ پڑھائیں گے, دنیا کی تعلیم نہیں دیں گے. دنیا پاگل کر کے رکھ دے گی پھر اگر دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے. تو دونوں ضروری ہے, دین بھی رہنا, دنیا بھی رہنا. دنیا کو دین کے رنگ میں رنگ کے چلنا ہے, دین کو دنیا کے رنگ میں نہیں رنگنا. اگر دین کم دنیا زیادہ رہے گی نا, تو دین ہم دنیا کے حساب سے چلائیں گے کہ یہ ایسا کرنا ہے, چھوڑ دو, اگنور کر دو. یہ فرض ہے کہ میں جانتی نہیں کر کے اس کو چھوڑ دو. یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. تو یہ غلطی یہود نہیں کرتے, اسی لیے وہ ہر چیز پر ہولڈ رکھتے ہیں, ہر ایک چیز کی باریک سے تحقیق کر کے اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو نہریں آپ نے دیکھی, نیل اور فرات. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی. یعنی یہاں کے باشندے نسل کے نسل مسلمان ہوں گے, ایک دو نہیں بلکہ مضبوط ایمان والے. ہم دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کے حالات, کتنے برے حالات آئے تو بھی ان کے زبان پر ناشکری نہیں ہے, ہر بات کہہ رہے ہیں حسبی اللہ نعم الوکیل. یعنی ان پر ان کا جو بھروسہ ہے صرف اور صرف اللہ پر. وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, واللہ عالم. یہ لکھنے والے کا قول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہو, لیکن امکان تو یہی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں. پھر آپ نے مالک دروگہ جہنم کو دیکھا. جہنم کا جو دروگہ ہے, جہنم کو جو پہرے دار ہے, اس کو دیکھا. وہ نہ ہنستا تھا. میں تب سے بولے جا رہی ہوں, کال میوٹ تھی. ٹھیک ہے, آپ نے کہاں تک بولی تھی, میں آپ کہاں تک سنے, نیل اور فرات نا. اچھا, بہرحال یہود جو ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن دیں, اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دیتے. یہی ہم مار کھا جاتے ہیں. تو دنیا بھی ضروری ہے, دین بھی ضروری ہے. دین جتنا ضروری ہے اتنی زیادہ دنیا. اگر ہم ہمارے بچوں کو صرف دین پڑھائیں گے, مدرسہ پڑھا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, حافظ بنا رہے ہیں, کافی ہے, یقیناً کافی ہے. اللہ تعالیٰ حافظ, عالم, دین کا علم رکھنے والے کو کبھی رزق کی کمی نہیں کرتا. لیکن اگر دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی نا, تو یہ دنیا دار لوگ اس انسان کو بے وقوف بنا کر چھوڑ دیں گے. تو اس کے لیے دونوں, کسی بھی فیلڈ میں مسلمان پیچھے نہیں رہنا. سائنس ہاں آگے, میتھس آگے, کوئی بھی لینگویج ہے آگے, ہسٹری آگے, ہر چیز میں مسلمان آگے رہنا. لیکن ہم اس میں زیادہ توجہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے, شادی کر کے گھر ہی سنبھالنا ہے, تو کیا ضرورت ہے زیادہ پڑھانے کی. نورانی قاعدہ پڑھا لیا, ایک 4-5 بہشت و زیور کے مسائل پڑھا لیا, یا پھر وضو غسل کے مسائل پڑھا لیے, اتنا کافی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, بے وقوفی ہے. ہر چیز کا ہونا. یہود کیا کرتا ہے, اسکول کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پرٹیکولر ان کے جو کتابیں ہیں اس کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے, اور یہ کمپلسری ہے. جیسے یہاں پر اب ہم کرناٹکا میں رہتے ہیں تو کنڑا اسٹیٹ لینگویج کا ہونا ہمارے لیے کمپلسری ہے, ویسا یہودیوں کے یہاں ان کی جو تعلیمات ہیں اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ہم لاکھوں بھر کے اسکول کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم دینے میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو یہاں پر نا اگر کمپیئر کیا جائے تو یہاں پر ہم یہود سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے, نیل اور فرات تک اپنی پوری
हुकूमत करना, वहाँ तक कब्जा करना, इसीलिए वो फ़लस्तीन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट है। तो जो आपने जो दो नहरें देखी, नील और फरात, इसका मतलब गालिबन ये है कि आपकी रिसालत नील और फरात की शादाब वादियों को वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले नस्ल के नस्ल मुसलमान होंगे। हाँ, तो हम देख रहे हैं ना कि किस तरीके से तकलीफ़ात आ रहे हैं, फिर भी उनकी ज़बान पर होता है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा, हाँ, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, हस्बी अल्लाह, हमेशा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह वाहिद मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह के सिवा कोई मेरे मदद करने वाला नहीं है। तो ये उनके ज़बान पर होते हैं। तो ये इसकी निशानी है कि अल्लाह ताला ने उस जगह को चुन लिया है। फिर आपने देखा जहन्नम के दारोगा को, जो पहरेदार था जहन्नम का, उसको देखा। वो ना हंसता था, ना बोलता था, ना उसके चेहरे पर किसी किस्म की रौनक थी, ना किसी किस्म की जो होता है ना चार्मिंग होना, वैसा था। एकदम सीरियस खड़ा है जहन्नम के बाहर, ठीक है। उसको आपने देखा। फिर आपने जन्नत भी देखी और जहन्नम भी देखी। आपने उन लोगों को भी देखा जो यतीम का माल जुल्म करके खा जाते थे, ठीक है। वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म और सितम करके खा जाते थे, उनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे। उनके लिप्स जो थे ऊंट के होंठों की तरह बनाए गए थे, और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े जैसे अंगारे ठोस रहे थे, जो दूसरी जानिब से यानी मुंह से अंगारे ठूस रहे हैं और पीछे के रास्ते से वो अंगारे बाहर निकल रही हैं। कौन थे ये लोग? वो लोग जो यतीम का माल खाते हैं। अब यतीम का माल खाना यानी कि क्या? पहली चीज़, अगर समझो भाई का बच्चा या बहन का तो उतना हक नहीं बनता, लेकिन भाई के बच्चे अगर यतीम हो गए तो हमें चाहिए कि उनका जितना भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको उनके हवाले कर दें। लेकिन यहाँ पर बड़े लोग क्या करते हैं कि ये हमारे ताबे हैं, छोटे हैं, बालिग नहीं हैं, तो इसके लिए उनका माल हड़प कर लेते हैं, पहली चीज़। दूसरा, सूरतुल निसा में आता है कि यतीम के अच्छे माल को अपने बुरे माल से ना बदलो। यानी समझो आपके पास एक बकरी है जो बीमार है, उस यतीम के पास भी एक बकरी है जो तंदुरुस्त है, तो आपने अपनी बीमार बकरी उसके तंदुरुस्त बकरी के साथ तब्दील कर ली, उसको वो दे दी, इसको आपने ये ले ली, फंसाकर, बहला फुसलाकर, किसी भी तरीके से। तो ये जुल्म हुआ। यतीम का आपके अंडर उसकी खर्चा पानी उसका आ गया, तो उसकी तरबियत, उसका खर्च देखना है, इसलिए आप उसको घर के सारे काम लगा रहे हो, नौकरों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, आपके बच्चों की उतरन उसको पहनने के लिए दे रहे हो, उसके लिए कोई नया लिबास नहीं खरीद रहे, उसका दिल दुखा रहे हो। तो ये यतीम को जुल्म यतीम के ऊपर जुल्म करने के बराबर है। आप यतीम बच्चों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन खाने खा रहे हो, उसको नहीं दे रहे, बच जाए तो अपना झूठा उठा कर दे रहे हो, उसका दिल नहीं दुखेगा? उनको जितना चाहे जलील कर सकते हो उस हद तक जलील कर रहे हो। तो इन तमाम चीज़ों को करने वाले का अजाब क्या होगा कि उसके होंठ ऊंट के होंठ देखे आपने, मोटे मोटे होते हैं एकदम, तो ऊंटों की तरह होंठ हो जाएंगे, और वो अपने मुंह में अंगार के पत्थर ठूस रहा होगा, और वो पत्थर फिर बाहर निकलेंगे पीछे के रास्ते से, फिर वो अपनी सही हालत में आएगा, फिर वो अंगार ठूसेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली। फिर आपने जिनाकारों को भी देखा, उनके सामने ताज़ा फरबा गोश्त था और उसी के पहलू में एक सड़ा हुआ छितड़ा था गोश्त का। ये लोग ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़े हुए गोश्त को खा रहे थे। जिना करने वाले जो दुनिया में जिना में मुब्तला हो जाते हैं, वो ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खाएंगे, ये उनका अजाब होगा। हम आज पानी में कचरा भी गिर जाए तो पूरा पानी फेंक देते हैं, ग्लास धोकर पानी लेते हैं, लेकिन अगर ये अमल हमने कर लिया तो फिर हम इतना सख्त अजाब में होंगे कि हम सड़ा हुआ छीतड़ा खाएंगे गोश्त का जहन्नम में। ठीक है, तो अल्लाह इससे हमारी ज़्यादा हिफाजत करे, क्योंकि इंसान डायरेक्टली ज़िना करे ना करे, कभी कभार हम ऐसा ज़िना करते हैं जो फिज़िकल तो नहीं होता, लेकिन हमारे बातों से, हमारे नज़रिए से ये ज़िना हो जाता है। लड़कियां किसी फिल्म एक्टर के ऊपर एकदम बड़ी फ़ैन है, कोरियन ड्रामाज जो आज ट्रेंड में चल रही, लड़कियां पागल हैं उनके लिए, तो ये एक किस्म का ज़िना ही हो जाता है। हाँ, दिल में जज्बात का जागना, इमेजिनेशन करना उनको लेकर, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह इससे हमें बचाए, क्योंकि ये इतने बड़े अजाब में मुब्तला हो जाएगा इंसान अगर हम ऐसा करते हैं तो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को देखा जो अपने शोहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं, यानी
दूसरों से ज़ना करके हामिला होती हैं, लेकिन ला इल्मी की वजह से शोहर समझता है कि बच्चा उसी का है, तो आपने उन्हें देखा कि उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर रखे थे और उनको आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया था। वो औरतें जो निकाह में हैं किसी के और किसी और के साथ फिजिकल हो रही हैं और किसी और का हमल उनके पास है, लेकिन शोहर इस गलत फहमी में है कि ये बच्चा मेरा है, उसे अपना नाम दे रहा है, वो धोखे में है, उसे पता नहीं। तो ऐसी औरतों का अजाब ये होगा कि उनके सीनों में, सीने का टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि सीने में दिल होता है, दिल ही हमारे ईमान का महल है, टूटता भी है बनता भी है। दूसरा, औरत अगर किसी मर्द को माइल करती है तो अपने बाल और अपने सीने की वजह से, ये दो खूबसूरतियाँ हैं औरत में जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करती है अपोजिट जेंडर को, तो इसके लिए खास सीने का नाम लिया गया। तो उसमें टेढ़े मेढ़े कांटे चुभा दिए गए होंगे और उसी से उसको आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया होगा। और आज हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं, है ना, कि शादीशुदा है, बच्चे हैं, किसी और के साथ भाग कर जा रही है, शादीशुदा है, रील्स बनाने की शौकीन है, टिकटॉकर उसको बनना है, उसको फेम चाहिए, फेमस होना है, नाम कमाना है, इस लाइन में वो लग जाती है। जब इस लाइन में लग जाती है तो शैतान बहुत सारे लाइन्स उसके लिए खोल देता है और तब उसको अपना शोहर भी पसंद नहीं आता, उसको अपना बच्चा भी पसंद नहीं आता। कितने ऐसे केसेस हैं कि शोहर ने रील बनाने मना कर दिया तो शोहर का ही कत्ल कर दिया बीवी ने, हाँ, बच्चों ने डिस्टर्ब किया तो माँ ने बच्चों का कत्ल कर दिया। ये हालत हमारी हो गई। क्यों? अगेन हम वही बात पर जाते हैं कि हमारे दिमाग पर कंट्रोल किया जा रहा है, दिमाग पर हमारे काबू पाया जा रहा है। ये सोशल साइट्स जो हम यूज़ करते हैं ना, सोशल साइट्स सारे, तो इन सोशल साइट्स को उसी हद तक यूज़ करना, उसमें पूरा डूब जाना नहीं है। फेम चाहिए हमें, फेमस बनना है, इसलिए बहुत सारी औरतें इसका, देखो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है ना, औरतों का जिक्र किया गया है, ठीक है। औरतें अपने शौहर को धोखा देंगी, औरत का ही जिक्र क्यों, मर्द का क्यों जिक्र नहीं किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो फितने होंगे, एक माल और दूसरा लंबी उम्र। इंसान बूढ़ा हो तो भी खुद को जवान समझते रहना, ये एक फितना, और दूसरा माल का फितना। और आगे फरमाया मर्द का फितना जमाल है, मर्द खूबसूरती देखकर फिसलेगा, औरत का फितना माल है, औरत माल की ख्वाहिश में अपनी इज्जत गंवा देगी। और यही आज हो रहा है कि हर औरत फेम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए अपने रास्ते छोड़ रही है। बुरके वालियाँ भी हमें दिखेंगी, हिजाब वालियाँ भी हमें दिखेगी, ओपन भी हमें दिखेगी, ओके। तो उन लोगों को देखकर ना, जो बुरका पहनकर ऐसे काम करती हैं, उनको देखकर बगैर बुरका पहनने वाली सोचती है कि इनसे तो अच्छी मैं ही हूँ, मैं एटलीस्ट ऐसे नाचती तो नहीं हूँ। तो हम किसका नाम खराब कर रहे हैं? हम अपना नाम खराब नहीं कर रहे, हम उस लिबास का नाम खराब कर रहे हैं जिसको पहनकर हम ठुमके मार रहे होते हैं। तो ये फेमस बनने के चक्कर में हम ज़िना में मुब्तला हो जाते हैं और शैतान धीरे 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 हर गुनाह हमसे करवाता है। डायरेक्टली बड़ा गुनाह नहीं करवाता शैतान, धीरे धीरे जाल फेंकेगा और पूरा फंसा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से औरतें इसमें मुब्तला हो जाती हैं। धीरे धीरे किस तरीके से शैतान फैलाता है पता है आपको? बनी इसराइल का एक वाक़या था, थोड़ा सा टाइम 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं। तो बनी इसराइल का वाक़या था बरसीसा के बारे में। बड़ा नेक, इबादत गुजार, उसके जितना इबादत गुजार कोई था ही नहीं बस्ती में। इतना नेक और इबादत गुजार कभी बाहर नहीं आता था, हमेशा इबादत में मुब्तला रहता था। शैतान इस ताक में कि इसको कैसे मैं इबादत से गाफिल करूं, अल्लाह से किस तरीके से दूर करूं, इसके हाथों से मैं शिर्क किस तरीके से करवाऊं। तो शैतान इसी ताक में था और उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो शैतान ने मौके की तलाश देखी और उसको मौका मिल गया। वहाँ का जो बादशाह था उसको किसी जंग में जाना था और उसकी एक जवान बेटी थी, 3 भाई, एक अकेली बेटी। तो और वो बीमार थी दिमागी तौर पर। तो किसी ने कहा कि फलां बस्ती में एक आदमी रहता है जो बड़ा इबादत गुजार है, तो आप जाकर उससे कहिए कि इसके लिए दुआ करें, उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाएगी। तो एक लौती बेटी यानी लाडली होती है, तो इसके पास आए और गुजारिश की। ये तो पहले सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि इबादत में अपने मशगूल था। तो यहाँ पर ना शैतान को मौका चाहिए होता है। तो इसने दुआ की और वाकई वो ठीक हो गई, ठीक है, यहाँ पर वो आराम हो गई। अब इस पर बड़ा भरोसा हो गया बादशाह को। तो जब जंग में जाना होता है तो ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं जंग में
और हमारे पीछे हमारी लड़की अकेली हो जाएगी, तो इसको हम आपके यहाँ छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो ये कहता है कि देखो, मैं जवान लड़की को अपने यहाँ रखना मुनासिब नहीं समझता, मेरे सामने एक घर है, वहाँ पर आप इसको रख लेना। ये पहला बीज शैतान ने डाला, ठीक है। दूसरा बीज, अभी अपने इबादतों में मशगूल रहता है, वो लड़की अपने घर में उधर अपोजिट घर में रहती है। तो बैठे बैठे इसके दिल में ख्याल आता है कि ये भी अकेली है, तन्हा है, क्यों ना मैं इसे थोड़ा अल्लाह के बारे में बताऊं, क्यों ना मैं थोड़ा से दीन की डिस्कशन करूं। तो अब ये आवाज़ देता है, कहता है कि तुम वहीं दरवाजे पास बैठी रहना, मैं यहीं से तुम्हें दीन की बातें बताऊंगा, तुम सीख लेना। तो कहती ठीक है। फिर दूसरा बीज शैतान डालता है दिल में कि नहीं, मैं दरवाजे से बात कर रहा हूँ, वो दरवाजे से सुन रही है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हाँ मोहल्ले वाले गलत कहेंगे, तुम छत पर चली आना, तुम छत पर बैठी रहना, मैं भी छत पर बैठा रहूँगा, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठेंगे, लेकिन मैं तुम्हें दीन का दर्स दूंगा। वो कहती है ठीक है। फिर यूं चलता है कुछ दिन, फिर शैतान दिल में बात डालता है कि छत पर हम दोनों एक टाइम पर आकर बैठ रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। तो कहता है कि देखो एक काम करो, ये भी मुनासिब नहीं है, तुम मेरे घर पर चले आना, मैं बीच में पर्दा डाल दूंगा, तुम पर्दे के उस पार बैठना, मैं इस पार बैठूंगा और मैं तुम्हें दीन का दर्स दूंगा। काम क्या हो रहा है, दीन का। तो कहती है ठीक है। ये भी कुछ दिन चलता है। अब शैतान फिर दिल में बात डालता है, देखो मैं भी निगाह नीचे रखकर तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम भी निगाह नीचे रख के बैठना, पर्दा हटा देते हैं ताकि मैं ज्यादा तवज्जो से तुम्हें पढ़ा सकूं। ये भी कुछ दिन चलता है। यूं होते 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 एक दिन दोनों जिना का इर्तिकाब कर लेते हैं, दोनों में जिना हो जाता है, दोनों में हमबिस्तरी हो जाती है, लड़की को हमल ठहरता है, बच्चा भी पैदा हो जाता है। ओके, मुद्दत गुजर जाती है। अब यहाँ की जंगें तो हमारी तरह नहीं होती कि एक दो दिन में ख़त्म, लंबा लंबा सफ़र करके जाना होता है, तो बहुत लंबा अरसा बीत जाता है। अब ये लोग जंग से वापस आने का वक्त आता है, अब ये परेशान, अब इसको होश आती है कि मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ हम बिस्तरी भी कर ली, ये हमल भी ठहर गया, बच्चा भी पैदा हो गया, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इसको भी मार देता है, बच्चे को भी मार देता है, और जहाँ वो घर था ना वहीं पर इन दोनों को दफना देता है। अब इनके भाई वगैरह आते हैं और पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है। तो अब ये कहता है कि मुझे नहीं पता, आपके जाने के बाद उसको दिमागी हालत का फिर से दौरा पड़ गया था और कहाँ चली गई, मैं भी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, मिल ही नहीं रही। अब बादशाह, भाई, सब लोग बड़ा ढूंढते हैं इसे, मिलती नहीं, परेशान हो जाते हैं। अब एकलौती लाडली है, परेशान हो रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, अल्लाह का करना, सो रहे होते हैं, तो एक भाई को ख्वाब आता है, ख्वाब में दिखाई देता है कि ये फलां जगह अटकी हुई है, जहाँ इसको दफन किया गया था ना वहीं अटकी हुई है। दूसरे भाई को भी यही ख्वाब, तीसरे भाई को भी यही, बाप को भी यही ख्वाब नजर आता है। तो अब चारों डिस्कस करते हैं कि हो ना हो ये वही है और इसी ने कुछ किया है। अब ये वापस जाते हैं बरसीसा के पास और उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे बहन के साथ कुछ किया है, हम वो जगह को खोद कर देखना चाहते हैं। तो ये बहुत इसरार करता है कि नहीं वो चली गई, ये वो बहाने लगाता है, ये नहीं मानते, बादशाह है वक्त का। तो इसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पर खुदाई चालू कर देते हैं। जैसे ही खुदाई चालू करते हैं तो वहाँ पर दो लाशें मिलती हैं, एक बच्चे की और एक माँ की। अब ये सारा जो कहानी इसने घड़ी थी, सारा जो वाकया सच में हुआ था, वो सब कुछ खुल जाता है। अब बादशाह कहता है कि मैं ना इसको ये क्या अपना सजाए मौत मुकर्रर कर देता है। तो ये जो सारा वाकया हुआ ना, इसको बीमारी का इलाज करना वगैरह, तो उस वक्त शैतान एक बूढ़े लिबास में इसके पास बार बार आया करता था। तो ये इसको बहकाने की कोशिश करता था, ये नहीं बहकता था। तो जब ये बीमारी का इलाज लेकर आते हैं तो शैतान कहता है कि तुम इसका इलाज कर सकते हो। जब इनकार कर रहा होता है ना कि नहीं मेरे हाथ से नहीं होगा, मेरी इबादत में मुझे खलल मत डालो, तो ये शैतान बूढ़े की शक्ल में आता है और कहता है कि इलाज कर सकते हो। और वाकई इलाज होता है तो इसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इलाज हो गया। तो ये शैतान क्या कहकर जाता है उस वक्त से कि देखो, कभी जिंदगी में कोई मुश्किल याद आ जाए ना, जैसे आज मैंने तुम्हारी मदद की है और ये बीमार जो थी एकदम, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी दिमाग की हालत की, ये इम्प्रूव हो गई, आइंदा भी तुम्हारी जिंदगी में कभी मुश्किल आई तो मुझे याद कर लेना। तो अब इसको फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले होते हैं, लेकर जा रहे होते हैं, तब उसको याद आता है कि वो जो बुजुर्ग था जो मेरे पास आया था, मैं उसकी मदद मांगता हूँ और उसको पुकारता हूँ जैसे कि उसने कहा था। तो उसको याद करता है, याद करते ही हाजिर हो जाता है। ये खड़ा है फांसी के तख्ते पर, ठीक है, तो कहता है कि मुझे बचा लो, किसी तरीके से मुझे बचा लो। तो शैतान कहता है कि बोल दो कि अल्लाह नहीं है और जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो ये कहता है कि अल्लाह नहीं है और उतने में उसको फांसी लग जाती है। ये वो आदमी था जो कितना इबादत गुजार,
दिन रात इबादत करने वाला। तो शैतान ने क्या किया, एक बीज डाला और धीरे 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 ये जिना में मुब्तला हो गया, फिर धीरे 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 शिर्क, और आखिर जो इसका कलाम था मुर्तद होकर ये मर गया। तो शैतान इस तरीके से अटैक करता है। तो शैतान यहाँ पर अक्सर बीज डालता है औरत के जरिए। तो औरत को चाहिए कि ज़्यादा एहतियात करें। आज जो हम लोग कहते हैं ना कि मर्द की गलती है, हो सकती है मर्द की गलती, मैं मर्द का सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन औरत को भी अपने लिमिट और अपनी बाउंड्रीज में होना ज़रूरी है। औरत की सख्ती कभी एक मर्द को पिघला नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि नरम लहजे में, लचकदार आवाज़ में किसी गैर मर्द से बात ना करें, क्योंकि उसको एक ग्रीन फ्लैग नज़र आ जाता है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे, रॉन्ग नंबर भी आपका कॉल आ रहा है, आपने बोल दिया रॉन्ग नंबर एंड कॉल कट कर दो, आगे से वो पूछेगा कि आप कौन, या फिर आप पूछेंगे आप कौन, आप कौन, आप कौन करते करते कौन वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर गुनाह में हम मुब्तला हो जाएंगे। या फिर पहले जो सिलसिले चलते थे एसएमएस के, अभी तो दौर नहीं है। या फिर अननोन नंबर से कोई मैसेज आए, व्हाट्सएप आ जाए, हु आर यू पूछने की ज़रूरत ही नहीं। अननोन नंबर से मैसेज आए, रीड कर दो, इग्नोर करो। ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, ब्लॉक ऑप्शन है अपने पास, ब्लॉक कर दो। हु आर यू करने के शुरू कर दिया हमने, तो फिर धीरे धीरे हु आर यू हमारे लिए बड़ा रेड फ्लैग बन जाएगा और सामने वाले के लिए एक हरी झंडी हम दिखा देंगे कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो औरत को चाहिए अपने लहजे को सख्त रखे जहाँ ज़रूरत है, नर्म वहाँ रखे जहाँ ज़रूरत है। तो अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज अगर हम सेट करेंगे ना, तो कोई भी ना हमारे साथ गुनाह में मुब्तला हो सकता है, ना हम किसी के साथ गुनाह में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये वाक़या सुनकर हमें अंदाज़ा लग गया होगा कि शैतान किस तरीके से बीज डालता है। तो वो औरतें, उनका अंजाम ये होगा जो अभी हमने सुना कि आसमान और ज़मीन के दरमियान कांटे ठोक दिए जाएंगे आड़े टेढ़े उसके सीने में, और वो लटका दी जाएगी। फिर उन औरतों को भी देखा जो गैर मर्दों को माइल करती थी अपने बालों से, अपने सीने से, अपने सूरीन से, यानी अपने हिप से औरत माइल करती है, तो वो उन्हीं बॉडी पार्ट से लटका दी जाएगी नीचे आग, जैसे तंदूर लटकाया जाता है ना चिकन, जब बारबेक्यू हम कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से लटका दी जाएगी उन्हीं आज़ा से। अगर वो सीने से अपने अट्रैक्ट करती थी तो उसके सीने से वो लटका दी जाएगी। ओके, तो इसके लिए इन चीज़ों से एहतियात करना। अब एक चीज़ आपको फ्लैश हुई होगी जब मैंने कहा कि सीना और हिप, आज औरतें सर्जरी कराती हैं, ब्रेस्ट सर्जरी करवाती हैं, हाँ, अपने हिप की सर्जरी करवाती हैं ताकि उनको बड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लिप्स की सर्जरी, बोटॉक्स करवाती है, गालों पर कुछ करवाते हैं, सारी चीज़ें ये क्या है, किस लिए कर रहे हैं, यूं ही तो नहीं कर रहे, किस लिए, ताकि मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाए। और मेरे ख्याल से तो ये कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सोच, अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो अट्रैक्ट कर रही हैं वो उसी अजाब में मुब्तला होंगी। जो बाल खुले छोड़ कर जाती है, शैतान उसको यहाँ वहाँ से, आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ से झांक झांक कर देखता है। जो बाल, हमेशा बाल बंधे रहेंगे लड़की के, लेकिन कोई शादी है, कोई फंक्शन है तो खुले बाल रख के घूमेगी, क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों से हम लटकाए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात में देखा हुआ था, आपने ये भी देखा कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। 100 औरतों में से 99 औरतें जहन्नम में, एक औरत जन्नत में। तो सोचो, याद है आपको लास्ट क्लास या इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब एक से ज़्यादा शादी का जिक्र निकला था तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। हिकमत ये थी कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है औरतें गुनाह भी उतना करेंगी। अब औरत नहीं चाहती कि वो किसी की दूसरी बीवी बने, अब उसकी फ़िज़िकल जो चीज़ें होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी औरतें गलत कामों में मुब्तला हो जाती हैं। देन अगेन जहन्नमियों वाला काम। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो औरतें करती हैं जिसकी वजह से वो जहन्नम में ज़्यादा होंगी। उनकी बेसिक वजूहात क्या है, नाशुक्री का होना, बेसब्री का होना, ज़बान से खैर के अल्फाज ना निकालना, जादू करना, जादू पर यकीन करना, हैज़ आ जाए तो खुश हो जाना कि अब नमाज से छुट्टी मिल गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से औरत जहन्नम में ज़्यादा होगी। गैर मर्दों की तरफ माइल होना, उनको अपनी तरफ माइल करना। नॉर्मली ऐसे ही हम काम वाली के अवतार में घर में रहेंगे, लेकिन जब हमें बाहर जाना है तो अच्छा सच संवर कर जाएंगे ताकि लोग मुझे देखें, हाँ। या फिर
اکثر ٹین ایجرز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ اچھے سج کر وہاں جائے گی تاکہ وہ اور زیادہ مجھے دیکھے. یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ ایج کے ساتھ سے یہ چیزیں ہمارے اندر آنے لگتی ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ شیطان بیج ڈال رہا ہوتا ہے. بہت اپنے اندر باؤنڈری سیٹ کر کے رکھنا، اپنی لمٹ سیٹ. یہ میری باؤنڈری ہے، اس کو میں پار نہیں کر رہی. سامنے اب ہم اسکول میں رہتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی. ہم کالج میں ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. تو یہاں پر بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے شروع سے ڈے 1 سے اپنی باؤنڈری ہم سیٹ کر کے رکھیں کہ دیکھ میری یہ لمٹ ہے، اس کو میں نے کراس نہیں کرنا، تو اس کو کراس نہیں کرنا. بات ختم. زیادہ اوور فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اوور کیئرنگ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں. زیادہ تعریف، کیونکہ تعریفوں کے پھول اگر کوئی باندھ رہا ہے نا تو اس میں بھی پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعریف کے پھول کے نیچے ہمیشہ مطلب کی ندی بہتی ہے. کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے. تو ہر چیز سے بچنا ہے، ورنہ انجام کیا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. کوشش یہ کریں کہ 99 میں سے جو ایک ہے وہ ہم بنیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. تو یہ معراج کی واقعہ تھا. اس پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا، صرف مسلمانوں نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھٹکے میں اس کا ایک جو تصدیق کر لی، سچ جانا، اور اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بنا. معراج کی پرٹیکولر کوئی رات نہیں کہ اسی تاریخ کو یہ چیز ہوئی تھی. اب اس کے بعد جو مدینہ کا سفر تھا، یاد ہے لاسٹ ٹائم میں نے بولا کہ جو مدینہ سے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت عباس ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تم پوری ذمہ داری لیتے ہو کہ ان کی حفاظت کرو گے تو آپ ان کو لے کر جاؤ، اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو یہیں چھوڑ کر جاؤ. تو اب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ آپ لوگ سب جو ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں اور مدینہ کی طرف چلے جائیں. تو سب سے پہلے جو ہجرت کی وہ تھے ابو سلمہ. ٹھیک ہے. انہوں نے ہجرت کی. ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، لیکن ان کی بیوی اور بچے کو چھین لیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے. پھر ایک اور صحابی تھے جو بہت غریب تھے. ابو سلمہ سب سے پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ان کی بیوی وغیرہ کو یہاں پر رکھ لیا گیا. بعد میں ان کی بیوی بیمار سی ہونے لگی غم میں، تو تب ان کو واپس جانے کی اجازت دی گئی. پھر اس کے بعد حضرت صہیب جو تھے بہت خستہ حالت میں مکہ آئے تھے. تو مکہ والوں نے کہا کہ تم یہاں فقیر بن کر آئے تھے، تو تم یہاں آ کر تم نے مال کمایا، تم امیر ہو گئے. اب تم سوچتے ہو کہ تم یہاں پر ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہو تو تمہیں اپنا مال لے کر ہم جانے دیں گے. تو مکہ والوں نے بیچاروں کا سارا مال نکال لیا، پورا خالی ہو کر یہ مدینہ کی طرف گئے. حضرت عمر ابن خطاب، عیاش ابن ابی ربیعہ، ہشام ابن عاص ابن وائل، ان سب نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر ارادہ کیا کہ ہم فلاں وقت پہ یہاں سے نکلیں گے. اور یہ تینوں نے ایک ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ جب پہنچے تو عیاش کے پاس جو ہے ابو جہل آیا. ابو جہل اور بھائی حارث پہنچے. یہ تینوں ایک سگے بھائی تھے، عیاش، ابو جہل اور حارث. اور عیاش سے انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانگی ہے، قسم کھا لی ہے، منت مانگ لی ہے کہ بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہیں آؤں گی جب تک کہ عیاش واپس نہیں آئے گا. یہ سن کر ان کا دل تڑپا اور انہوں نے کہا کہ میری ماں تو بڑی بری حالت میں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو عیاش، تمہاری ماں کنگھی آج نہیں کرے گی، کل نہیں کرے گی، لیکن کبھی نہ کبھی کر لے گی ضرور. تمہاری ماں 24 گھنٹے دھوپ میں کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ تمہیں پھنسا رہے ہیں، تم نہیں جانا. لیکن ماں کا سن کر بیٹے کا دل تڑپ اٹھا اور جانے کی ضد کی. حضرت عمر نے سمجھایا لیکن نہ مانے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو میری اونٹنی لے کر جاؤ، میری اونٹنی بہت تیز ہے، اگر تمہیں معاملہ کچھ گڑبڑ لگے تو فوراً جو ہے اونٹنی واپس دوڑا کر واپس آ جانا. اب جب راستے میں تھے تو ابو جہل کہتا ہے کہ عیاش میری اونٹنی بڑا ستا رہی ہے، کیا میں تمہاری اونٹنی پر آ سکتا ہوں؟ تو عیاش کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اونٹنی کو بٹھاتے ہیں نیچے. جیسے ہی اونٹنی کو نیچے بٹھاتے ہیں تو اس وقت ابو جہل اور ان کے بھائی عیاش کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ والوں، ہم بے وقوف مسلمانوں کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں، اور ان کو قیدی بنا کر مکہ واپس لے کر آتے ہیں اور پھر چھوڑتے نہیں. ٹھیک ہے. اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذرا رکو،
کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی اور ہم دونوں ساتھ نکلیں گے۔ حضرت ابوبکر سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے وہی کہا جس کی مجھے امید تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر رکے، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور چند مسلمان مکہ میں رکے رہے، باقی کے سارے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنی اونٹنی کو اچھی چارہ کھلائیں گے، اچھی خوراک کھلائیں گے۔ 4 مہینے تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ چرایا، اونٹنی کو تندرست کیا۔ 4 مہینے کے بعد اب یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھیں گے ہم کہ مدینہ جاتے وقت کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ ویڈنسڈے اس کی کلاس ہوگی 11:30 بجے، آپ لوگ کریکٹ جوائن ہو جانا۔ اگر بائی چانس میں ریمائنڈر، آج میں بھول گئی تھی آپ لوگوں کو ریمائنڈ دینا 11:30 بجے، تو ریمائنڈر دینا اگر میں بھول جاؤں تو بھی آپ لوگ یاد رکھو کہ ویڈنسڈے اینڈ سیٹرڈے کلاس رہے گی۔ اگر بائی چانس مجھے کچھ کام رہا تو میں آپ کو انفارم کر دوں گی کہ آج کلاس نہیں رہے گی،